یہ ویڈیو ہے اگر آپ خود سے 2500 درہم لگا کر یورپ EU کنٹری جانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو اس کے لیے ہے. ہم کوئی ویزا کنسلٹنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ویزی نہیں ہے. میرے پاس ہے پریکٹیکل ایگزامپل، جس نے خود اپلائی کیا، خود گیا. آپ ان کو فالو کر کے خود سے جا سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کر ہی نہیں رہے. آپ لوگوں سے سنتے آپ نہیں کر سکتے، تبھی تو آپ ادھر بیٹھے ہیں. آپ ٹرائی تو کریں. ٹرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر بندہ بول سکتا ہے کہ میں ناکام ہوا. وداؤٹ کوشش سارے ہی ناکام ہوتے ہیں. آپ کو مالٹا میں جاب ملا تو آپ باقی کی EU کنٹریز میں جا سکتے ہیں. 26 کنٹریز ہے، اس میں آپ گھوم سکتے ہیں، ادھر سٹے کر سکتے ہیں میکسیمم 90 ڈیز. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ادھر اپلائی کرنا پڑے گا. فیملی والوں کو بلا سکتے ہیں مالٹا میں اور کوئی بھی یورپین کنٹری میں. یورپین جو یونین ہے، شینجن کنٹری ہے، اس میں آپ جا کے 6 مہینے کے بعد آپ فیملی بلا سکتے ہیں. آفٹر 1 ایئر آپ کو رینیو کرنا پڑے گا. 1 ایئر ادھر ٹیمپرری ریزیڈنٹ بولتے ہیں. سعودیہ میں، قطر میں ادھر اس کو اقامہ کا پورا دورانیہ بولتے ہیں. لیکن اگر 5 سال آپ گزارتے ہو کسی بھی یورپین کنٹری میں لیگلی، ٹھیک ہے، تو آپ لیگلی ادھر کا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا دوست، آپ کا بھائی جمال نصافی ACC آپ کے ساتھ. اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ یورپ کی شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. میرے ساتھ بیٹھے میرے کزن محمد استان صاحب، جو مالٹا گئے ہیں. انہوں نے خود جاب ڈھونڈا، خود اپلائی کیا، خود گیا. وہ ان سے سارا کچھ پوچھیں گے. سیم ہی طریقے سے آپ بھی یورپ جا سکتے ہیں. محمد استان بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد استان بھائی، آپ گئے ہیں یورپ، آپ ادھر ابھی جاب پہ ہیں؟ جی میں جاب پہ ہوں، ٹیکنیشین میرا جاب ڈسکرپشن ہے. جس طرح سے آپ گئے ہیں سیم ہی طریقے سے بندہ جائے، کتنا خرچہ آتا ہے؟ یہ دبئی کا وزٹ ہے. دبئی جانے کے لیے جو ٹکٹ ہے. دبئی کا وزٹ کیوں چاہیے؟ کیونکہ ادھر ایمبیسی نہیں ہے نا مالٹا کی. ہاں، مالٹا کی ایمبیسی نہیں ہے، صرف ایمبیسی کے لیے دبئی کا وزٹ چاہیے. وزٹ کا خرچہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے دبئی کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد چارجز کوئی؟ ادھر ایمبیسی کی فیس ہے تقریباً 600 درہم، اور اس کے بعد انشورنس ہے. 3 مہینے کی انشورنس چاہیے ایمبیسی کے لیے. اور ساتھ میں جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تو آپ کو ڈیفینیٹلی 1 سائیڈڈ ٹکٹ چاہیے مالٹا کے لیے. آپ خود خریدو گے. وہ تقریباً کتنے کا مل جاتا ہے؟ وہ تقریباً راؤنڈ فگر 1600 سے لے کے 2000 درہم تک ملتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا پورا کچھ تقریباً 2500 یعنی 2500 درہم میں کور ہو جاتا ہے. اس طرح سے 2500 3000 درہم میں تقریباً کور ہو جاتا ہے. پورا کچھ کور ہو جاتا ہے. محمد استان بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا تھا یورپ جانے کے لیے، یا آپ نے خود سے اپلائی کیا تھا یورپ جانے کے لیے؟ میں نے تو خود اپلائی کیا تھا. بیسکلی میں نے گوگل کیا تھا، سب کچھ جاب ڈھونڈا تھا، پھر انٹرویو دیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے خود گوگل کر کے سرچ کر کے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ خود ارینج کر کے خود ہی گیا. ایمبیسی میں بھی خود اپلائی کیے اور ویزا سب کچھ خود لگایا، سب کچھ خود کیا. میں چاہوں گا آپ یہ پروسیس ڈیٹیل سے بتائیں. آپ نے پہلے جاب سرچ کیا؟ پہلے میں نے گوگل میں جاب سرچ کی. جنرلی ویب سائٹ سے اسپیشلی آپ کو ملا جاب؟ یہ گلاس ڈور سے مجھے جاب ملا، glassdoor.com. میں نے اپلائی کیا، اس سے مجھے رسپانس آیا. رسپانس کے بعد HR نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا. انہوں نے کنٹیکٹ نمبر مانگا، پھر اس نے ایسے ہی جرنل انٹرویو لی. پھر اس کے بعد جو ہے نا جو جرنل مینیجرز، ٹیکنیکل مینیجرز ہے، اس نے انٹرویو لی. اس کے بعد سلیکشن ہو گئی. اس نے آفر لیٹر بھیجا. تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ ہونے کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے ادھر سے ویزا بھیج دیا. تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے ادھر ایمبیسی نہیں تھی. میں گیا وزٹ پہ، 1 مہینے کی وزٹ لگائی ادھر سے دبئی کے لیے. دبئی میں اپلائی کیا. اپلائی کرنے کے بعد ادھر جو ہے نا مجھے تقریباً 1 ہفتے میں ویزا لگا اور میں چلا گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے جو بتایا glassdoor.com، اسی طرح سے بہت اچھی سائٹ ہے جیسے linkedin.com ہے، انڈیڈ ہے. جی یہ کچھ اور بھی لوکل ہے ادھر، لیکن انڈیڈ، لنکڈ اور یہ گلاس ڈور وغیرہ یہ سب سے فیمس ہے. اس پہ بندہ اپنے لیے جاب سرچ کر کے جا انٹرویو دے کے سلیکشن ہو کے ایمبیسی جا کے خود ویزا لگا کے خود جا سکتا ہے وداؤٹ کنسلٹنٹ. وداؤٹ کنسلٹنٹ، وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ. دیٹس گڈ.
मोमिनिस्तान में ये बताएं, बंदे को ने जॉब अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिला, जैसे आपने वीज़ा का प्रोसेस बताया, वीज़ा भी लगा, पहले जाने के लिए उसको कितनी एक्सपेंसेस चाहिए उधर सेटल होने के लिए आपके पास कोई 500 से लेके 800,000 यूरो तक होना चाहिए, क्योंकि उधर आपको फिर भी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, उधर मेडिकल करवानी पड़ती है, उधर आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यानी जिधर रह रहे हो उसकी कॉन्ट्रैक्ट जाके सबमिट करनी होती है। तो तकरीबन आपके पास 500 से लेके 800 तक हो तो आपका गुजारा हो 800 यूरो तक आपके पास होना चाहिए उधर सेटल होने के लिए। जी। आपको माल्टा में जॉब मिला तो आप बाकी की EU कंट्रीज में जा सकते हैं। 26 कंट्रीज़ है, उसमें आप घूम सकते हैं, उधर स्टे कर सकते हैं मैक्सिमम 90 डेज़। अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको उधर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप 90 डेज किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। उसके बाद आपको आउट करना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। अगर आपको उधर जॉब मिलती है तो आप इस स्टेट में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको उधर जॉब मिलती है तो आप अपनी फैमिली वालों को बुला सकते हैं। माल्टा में और कोई भी यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन जो यूनियन है, शेंजन कंट्री है, उसमें आप जाके 6 महीने के बाद आप फैमिली बुला सकते हैं। 6 महीने के बाद जी, आप जब परमानेंट हो जाए। कौन कौन आते तकरीबन? आपका जो भाई है जी, आपकी वाइफ है, फादर, मदर, ब्रदर, जो भी सिस्टर वगैरह जो ब्लड रिलेशन है उसके साथ आप उसको बुला सकते हैं। अपना जो बच्चा है 18 साल के नीचे, जी, वो भी बुला सकते हैं। ये परमानेंट रेजिडेंसी पे या विजिट पे बुला सकते? नहीं, वो आप जो टेम्परेरी रेजिडेंस होता है 1 ईयर का, उस पे बुला सकते हैं। यानी वो आफ्टर 1 ईयर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। 1 ईयर उधर टेम्परेरी रेजिडेंट बोलते हैं, सऊदीया में, कतर में उधर इसको इकामा का पूरा दौरानिया बोलते हैं। लेकिन अगर 5 साल आप गुजारते हो किसी भी यूरोपियन कंट्री में लीगली, ठीक है, तो आप लीगली उधर का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है 5 साल गुजारने के बाद आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं। जी, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। कुछ रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होगी, बैकग्राउंड चेक करना और आपको उधर स्टैंडर्ड लाइफ जो हो, जो यूरोपियन आदमी गुजारते हैं, लोग गुजारते हैं, वैसी स्टैंडर्ड लाइफ आप भी गुजारेंगे। यानी आप जिधर रहते हैं वो मकान इतने रेंट का हो कि जो एक नॉर्मल यूरोपियन सिटीज़न यूज़ करता है। जी। तो कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं, तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, टाइम पे। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपको फिर नहीं मिलती रेजिडेंसी। मोहम्मदिस्तान में कोई भी बंदा यूरोप जाना चाहते हैं, ज़रूरी क्या है उसके लिए सीखना, डिग्री वगैरह? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश मस्ट है। अगर आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिधर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है जी। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो उसके लिए डच लैंग्वेज है। अगर बाकी में जाना चाहते हैं उसके लिए इंग्लिश है। इटली में इटालियन है, ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है। आपके पास डिग्री हो, जी, ठीक है। डिग्री कौन सी? टेक्निकल प्रोफेशनल टाइप की डिग्रीज ना? डिग्री ऐसी डिग्री कि आपके जो यानी आपने टेक्निकली कुछ किया हो इंजीनियरिंग में, ठीक है, होटल मैनेजमेंट में आपने MBBS किया हो, ठीक है, फार्मेसी में की हो, तो ये सब जो है ना उधर ज़रूरी। इसका मतलब है जो भी भाई जाना चाहे, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं है, टेक्निकल डिग्रीज लेकर इंग्लिश पे अबूर हासिल करके फिर अप्लाई करके आप जा सकते हैं। एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है उधर? एक्सपीरियंस क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इसलिए ज़रूरी है कि आप जाके उधर डायरेक्टली काम करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा वो लर्निंग का टाइम देंगे, तकरीबन 1 महीना 2 महीने, उसके बाद आपने जॉब शुरू करनी है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर है तो आपको एज ए इंजीनियर उधर जॉब शुरू करनी है 1-2 महीने बाद, यानी 1-2 महीने बाद आपको वो उधर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब शुरू करनी है। अगर आप टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, जो भी है, आपने पहले उधर जो है ना 2 महीने आपको ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि आपने डिग्री उठाई और चले गए और आपको जॉब मिल गई, ऐसी नहीं मिलती। मोहम्मदिस्तान में ये बताइए, कोई और वीज़ा मिलता है जैसा जिधर जॉब सर्च करने के लिए, या विजिट पे कोई बंदा जा सकते है उधर जॉब सर्च करने के लिए? विजिट पे ये 2 कंट्रीज़ है, एक है माल्टा, एक पुर्तगाल। उसमें विजिट पे जाके आप उधर जो है ना रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाय वर्क और बाय बिजनेस, जो भी है, ठीक है। बाकी जॉब सीकर वीज़ा जो है ना नीदरलैंड का मिलता है, ठीक है, उसको स्टार्टअप वीज़ा भी बोलते हैं। वो आपको नया आइडियाज़ जो है ना वो जनरेट करके उधर जाना पड़ेगा। दूसरा जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है, जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा है, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। उसके लिए खुद से बंदा चेक करते हैं, वो चेक करके गूगल करके आपको मिल जाएगा जो भी डिटेल है। बिल्कुल। पुर्तगाल का वीज़ा मेरे ख्याल में D7 उसको बोलते हैं। जी। D7 जी। तो वो सर्च करके आपको उसकी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
تو خود ہی بندہ ٹرائی کر کے ڈاکومنٹیشن ریڈی کر کے انشاءاللہ مل جائے گا. مل جائے گا. اتنا وہ نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا ڈاکومنٹ پراپرلی ارینج کرنے پڑیں گے. ایسے کوئی بوگس ڈاکومنٹ ارینج کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جس طریقے سے آپ گئے ہوں وہ سب سے سمپل ہے رائٹ. وہ تو آپ نے سمپل ہے. جاب ڈھونڈا اور آپ کو ایزلی سارا کچھ ملا. عمرستان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. تھینک یو. اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ موٹیویشن ملی, کوئی بھی فائدہ ہوا تو ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. یہ ہے پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.